Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de français pour apprendre à lire et à écrire. سلامونه دوستانو زه عنایت ستاسو د پښتو ژبې ترجمان ښه راغلاست د نن ورځې درس ته راځئ چې په ګډه سره د فرانسوي لیکل لوستل او خبرې کول زده کړو. Tu vas bien, Inayat? Oui, ça va, merci. Toi? Oui, ça va, merci. Alors, c'est parti. Les derniers cours, nous avions vu les lettres A, B, C, D, E, F. په تیر درسونو کې موږ تاسو زده کړه د A, B, C, D, E او F تورې. Parfait. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Parfait. Inayat est un professionnel. Nous allons donc relire ensemble quelques mots pour se remémorer les sons de chaque lettre. موږ تاسو به بیرته یې سر نه ولولو بعضې لغاتونه چې بیرته په یاد راوړو هغه تیر توري چې موږ تاسو زده کړي دي. Ok, alors, première étape, on repère quelle est la lettre et ensuite on lit le mot ensemble. اول به موږ تاسو تکرار کړو چې دغه لومړی به توري تکرار کړو د کوم توري دي او هغه نه وروسته د مکمل لغت. Ok. Ça, c'est quelle lettre? C'est B, A, C. B, A, K. Bac. Ça fait bac. Exactement. نو دا د بک غږ کوي. Donc, comme le diplôme. لکه د دیپلوم غږ لکه دیپلوم وایم دیپلوم غږ لکه دیپلوم. Ok. Ça, c'est quelle lettre? B, Ouais, la même. E, C. Donc, B. Ça fait quel son? E, C. Ça fait bec. Bec ou bec, tu te souviens, Bec. comme le bec de l'oiseau. Ouais. لکه د څه ورته وایي د مرغۍ مشوکه. Ok. Ça, c'est C, A, F. Ça fait caf. caf. Donc là, ça fait bien le son que, parce qu'on a le A après. Mhm. Comme dans coca. دا قسمت کې سی چې دا د ک غږ کوي ځکه چې وروسته د سی نه د ا توری راغلی. Mhm. Ici. F, A, C. Ça fait fac. Fac. Comme l'université. لکه فاکولټي د فاکولټي نه اخیستل شوی ده د فاک کوچنی توری دا پانتون ته وایي. D, A, B. Ça fait dab. Dab. Exactement. De, A, B. Dab. Dab. Mhm. C'est ça. Bravo Inayat. Merci. Professionnel du français. Donc, après avoir vu A, B, C, D, E, F, aujourd'hui nous allons voir G, H, I. موږ تاسو تیر درسو کې د A, B, C, D, E, F زده کړه او اوس به په دغه درس کې موږ تاسو د G, H, I توری زده کړو. Mhm. Donc G, G, H, H, I. I. Parfait. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Parfait. Alors, pour pouvoir bien apprendre chaque son, ok, pour pouvoir mémoriser chaque son, on va se baser sur un dialogue. Mhm. نو د هر توري د ښه غږ زده کولو لپاره چې هر توری څنګه غږ کوي موږ تاسې به لکه د همیشه په توګه په جملو کې دغه توري پیدا کوو او دغه توري به په جملو کې زده کوو. Hey, cette pièce est à vous? Ah oui, je l'ai fait tomber dans la galerie marchande. Merci, désolée. Ce n'est pas grave, je vous en prie. Mhm. Très bien. Juste ici, on dit pas hey, on dit comme ça. Cette pièce est à vous? Oui. Mhm. Hey, cette pièce est à vous? Parfait. د قسمت کې تاسو لیدلی شئ دا لومړی جمله Et cette pièce est à vous
هغه ځینې پوښتنه کوي چې آیا دغه ستاسو روپۍ ده؟ نو دلته یې ورته ویلي دي Oh oui, oh bale, je la fais tomber dans la galerie marchande. Merci, désolé. نو دلته ورته وایي او دا زما ده، زما نه ولیدلې وه په ګالري مارشاند کې. مننه، وبخښئ، désolé، وبخښئ، merci، مننه. Ce n'est pas grave، مشکل نه لري. je vous en prie، خواهش کومه یا تاسې ښه راغلاست. Parfait, super. Galerie marchande, c'est un endroit où il y a plein de magasins, comme un peu un centre commercial. C'est un petit peu proche. ګالري مارشاند چې ده دغه د یو ځای نوم ده چې هلته ډېر دوکانونه دي، نو دغه د یو ځای نوم ده، ګالري مارشاند. Parfait. Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre G. لومړی توری به موږ تاسو په نن ورځ درس کې د ژ توری زده کړو. La lettre G qu'on retrouve dans grand. دا موږ تاسو پیدا کولی شو د ګران یعنی غټ په لغات کې. لومړی توری د ګران ژ ده. Qu'on retrouve dans galerie. موږ تاسو د ګالري په تور کې هم پیدا کولی شو چې ګالري هغه ځای ته وایي چې ډېر دوکانونه پکې وجود ولري. Et donc qui correspond en persan soit à la lettre G, soit je. On peut faire les deux. Deux sons, une lettre. نو د ژ توری چې دا دوه مختلف غږونه کوي، ژ او هم د ګ. نو لکه په دري او پښتو کې موږ تاسو پیدا کولی شو د ژ په توري کې او د ګ په توري کې. نو د ژ توری چې دا دواړه غږ کولی شي، هم د ژ هم د ګ. Et qu'on va retrouver dans le mot persan, pashto aussi je crois, garage. Garage. Voilà, c'est ça. Qui est le même en français, garage. Garage ته فرانسوي کې هم garage وایي. Garage. 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 Parfait. Ok, comme d'habitude, on essaye de trouver la lettre G majuscule dans le dialogue. Mettez pause et cherchez avec nous. لکه د همیشګي په توګه تاسې ویډیو دروئ دلته اوس په دغه جملو کې د ژ په غټ شکل سره لیکل شوی توری پیدا کړئ. On corrige. اوس به موږ تاسو په ګډه سره د ژ توری پیدا کړو. Ok. Tu me dis stop quand je passe dessus? Ça marche. تر دغه قسمت ته د اول جمله کې د ژ توری نشته. مخکې زه همداسې دلته هم ګورو چې نه ښکاري. دا قسمت کې شته stop. Parfait. Donc G de galerie. نو ګالري لومړی توری د ژ توری ده. تر دغه قسمت نشته. دلته هم نشته. دا قسمت کې stop. Le G de grave. د grave لومړی توری د ژ توری ده. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. مشکل نه لري. Parfait. هیڅ خبره نشته. Ce n'est pas grave. Galerie. Galerie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, maintenant on va chercher le G minuscule. Ok. نو اوس به موږ تاسو د ژ په کوچني شکل سره چې لیکل شوی هغه توری پیدا کړو. Ou majuscule, les deux. او زه هم په غټ شکل سره دواړه. Mettez pause et cherchez. C'est vraiment important de faire cet exercice. ویډیو ودروئ او همدلته تاسې دغه د ژ په غټ شکل سره په کوچني شکل سره توری پیدا کړئ. نو دغه ډیر مهم ده چې تاسې دغه تمرین ترسره کړئ، ځکه چې دا ستاسو سره ډیر کومک کوي تر څو دغه لغاتونه په صحیح شکل سره خپل ذهن ته وسپارئ او کله چې د ژ شکل تاسې بیرون پیدا کړئ تاسو ذهن ته په یاد ولري چې دغه د ژ توری ده. On corrige. اوس به موږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو. Tu me dis stop, comme Ouais. d'habitude? تر دغه قسمته نشته.
همداسې مخکې ځو. سټاپ. Donc دلته G, د ګالري لومړی توری د ژ توری ده. c'est ça. سټاپ. Et le G minuscule de grave. نو په دغه قسمت کې د ژ کوچنی توری ګراف کې چې لیکل شوی ده سنیپا ګراف چې معنی ده مشکل نه لري یا هیڅ خبره نشته. نو لومړی توری د ژ ده. Parfait. Alors, maintenant, on va voir dans quel cas le G fait le son G et dans quel cas il fait le son J. اوس به موږ تاسو زده کړو چې د ژ توری په کوم ځای کې د ګ غږ کوي او په کوم ځای کې د ژ غږ کوي. Donc, ça, comment tu lis? ژ او G-O. ژ او ça fait go. Go. Exactement, comme dans gorge. gorge د ستوني درد. Ça, c'est ژ a ça fait ga. comme dans garage. garage لکه ګراج. مستری خانه. Ça, c'est ژ u comme dans gup. guêpe. guêpe. Guêpe, c'est ça la guêpe. guêpe. G-U, c'est une alliance de deux lettres qui souvent on n'entend pas le U. Ok. نو دلته وایي چې ژ او چې ده د او توری تاسو تر اوسه نه ویلی ده. نو دغه دواړه چې کله سره یو ځای شي نو په دغه قسمت کې د او غږ ډېر نه وباسي لکه څنګه چې دلته په د مثال کې راغلی ده ګیپ. C'est ça. Là, on dit pas guêpe, on Ouais. dit guêpe. On enlève le U qui devient silencieux. نو د قسمت کې ویلی شي دلته د او غږ سایلنت شوی ده غږ نه راځي نو ځکه د ګپ غږ کوي. Et ensuite on a le G G U G E qu'on va retrouver, donc on a garage. garage. لکه دلته وایي چې د ژ توری کله د ژ غږ کوي نو کله چې د ژ نه وروسته د او توری راشي په هغه صورت کې ژ چې ده د ژ غږ کوي لکه د ګراج اخري توری چې ده ژ او ده نو دلته د ژ غږ کوي ګراج. Garage. Et ça ژ ای ça fait J. J, exactement, comme dans girafe. girafe. girafe چې ده دغه پړانګ ته وایي. نه پړانګ ده که څه بلا ده. Donc go go ga ga g g je j. j. Parfait. نو په د ژ د ژ توری د کله چې د ژ غږ کوي په دوه صورت کې کوي. هغه چې کله هم د ژ نه وروسته د ای توری راشي او هم د او توری راشي په دغه دوه صورت کې بیا ژ چې ده د ژ غږ کوي. C'est ça. Parfait. Merci Enayat. Merci. Maintenant nous allons écrire la lettre G ensemble. اوس به موږ تاسو په ګډ سره د ژ غټ توری په ګډ سره ولیکو. C'est la lettre G majuscule. ژ ماجسکول یعنی په غټ شکل سره چې لیکل شوی. Donc on fait comme une demi-lune, comme la lettre C. موږ تاسو داسې یو نیمه میاشت اول لیکو لکه د س توری. Sauf qu'on rajoute un petit trait à la fin. بیا په آخر کې داسې یو کوچنی خط ور اضافه کوو نو دغه کیږي د ژ توری. Donc demi-lune. نو نیمه میاشت لکه د س توری. Un petit trait. او داسې یوه کوچنی خط او یا هم ویلی شو داسې یو کوچنی لکۍ. Encore. یو ځل بیا نیمه میاشت. Petit trait. او په د شکل سره یو کوچنی خط. Faites avec nous. د موږ سره یو ځای تاسې خپل قلم کتابچې راواخلئ یو ځای ولیکئ. د لیکل تمرین کول ډېر مهمه دي. تنه په کتلو باندې ډېره فایده نه کوي تاسو ته. نو
دا ستاسو لپاره ډېر ښه ده چې زموږ سره یو ځای دغه تمرین کوئ او ولیکئ تر څو د ژ شکل ستاسو ذهن ته په صحیح طریقه سره وسپارل شي او تاسو یې ښه یاداشت کړئ. Un dernier. یو اخرنی به مونږ ولیکو. Une demi-lune. داسې نیمه میاشت. Un petit trait. او داسې یو خط. دا هم د ژ توری. Donc, mettez pause et écrivez 10 fois la lettre G majuscule. ویډیو هم دلته ودروئ، تاسې حد اقل 10 تر 15 وارې پورې د ژ توری ولیکئ. Maintenant, nous allons passer à la lettre G minuscule. اوس به موږ تاسو د ژ توری په کوچني شکل سره زده کړو چې په کوچني شکل سره څنګه لیکل کیږي. Donc, la lettre G minuscule, on fait un cercle. نو د ژ کوچنی تور لیکلو لپاره اول داسې یو ګرد خط لیکو. Et ensuite, on fait comme une petite queue au cercle. او وروسته بیا داسې یو خط ور اضافه کوو لاندې نه، د پورته نه شروع کوو داسې لاندې راځو او داسې هم خط ورسره اضافه کوو. دا کیږي د ژ توری. تاسې لیدلی شئ په دې شکل سره ساده اول ګرد خط. Le mieux c'est de fermer la petite boucle, ok? Donc داسې کوچنی ولیکئ په دې شکل سره د ژ توری. On fait ensemble. په ګډه سره لیکو. Un cercle. یو ګرد خط. Et une boucle. او یو داسې ګنډه. Encore. یو ور نور هم. Cercle. Boucle. داسې ګنډه. En dessous de la ligne, ok? C'est important aussi. د خط لاندې ولیکئ. On en fait deux encore. Un cercle. داسې به نور هم ولیکو یو دوه. Une boucle. Un cercle. Oh. Hop. Oh mince. Tac. Un cercle. Une boucle. په دې شکل سره. Parfait. Mettez pause et écrivez 10 fois la lettre G minuscule. ویډیو ودروئ یو 10 وارې حد اقل د ژ کوچنی توری په خپل کتابچو کې ولیکئ. Maintenant, on va voir la lettre H. اوس به موږ تاسو د اش توری زده کړو. Qu'on retrouve dans E. لکه موږ تاسو پیدا کولی شو د A په توری کې. Ou dans O. یا د O په توری کې. Parfait. Qu'on avait dans notre dialogue. لکه موږ تاسو خپل هغه لومړی جملو کې ولیدل دغه. La lettre H, elle est facile parce qu'elle n'a pas de son. د اش توری اسانه ده خو په فرانسوي ژبه کې په لیکلو کې چېرته هم د اش توری چې لیکل کیږي هغه سایلنټ غږ نه راځي، یعنی اش نه وایي موږ تاسو د اش توری. تنها غږ ورته لرو اش، لیکن کله چې په جملو کې استعمالیږي هغه تلفظ کیږي نه. لکه تاسو چې لیدلی شئ د ای اول توری چې ده ای، د اول توری چې ده اش ده او چې تلفظ شوی نه ده پکې. موږ تاسو به مخکې لاړ شو زده به یې کړو. Sauf لیکن quand il y a un C devant. کله چې د اش نه مخکې د س توری راشي په دغه صورت کې. Et dans ces cas-là, ça fait ch. په دغه صورت کې د ش غږ کوي. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. دا به موږ تاسو وروسته په تفسیر سره زده کړو. On cherche la lettre H ensemble. په ګډه سره اوس به موږ تاسو د اش توری په دغه جملو کې پیدا کړو، ولټوو. Mettez pause et cherchez la lettre H en majuscule. ویډیو هم دلته ودروئ او په غټ شکل سره د اش توری پیدا کړئ. Parfait. Prêt? Oui. Ok. Tu me dis stop? Stop. د قسمت کې د اش توری لیدلی شو.
تر دې قسمته نشته نور د اش توری. ستاپ. 12. Très bien. ځو مخکې همداسې. نور دلته ستاپ. مخشاند. Mhm. مخشاند کې د اش توری شته. مرسی désolé کې نشته. Ce n'est pas grave په دې کې هم د اش توری Mhm. نشته. Je vous en prie په دې کې هم د اش توری نشته. C'est ça, donc et, ای oh, او marchande. مخشاند. Parfait, super. Maintenant, on va chercher les lettres H majuscule et minuscule. اوس به مونږ تاسو د اش توری په غټ او کوچني شکل سره په دغه درس کې پیدا کړو. Mhm. Mettez pause, encore une fois. د همیشه په توګه ویډیو ودروئ تاسې یې پیدا کړئ. On corrige. اوس به مونږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو د اش توری. Ok. Tu me dis stop? Ça marche. ستاپ. دا Mhm. لومړی د اش توری ده په غټ شکل سره. Et, ای تر دې قسمته نشته. ستاپ. دلته د اش توری شته. O, او په کوچني شکل سره. تر دلته نشته. ستاپ. مخشاند. marchande, tout à fait. مخشاند کې هم د اش توری شته. نور تر دې قسمته د اش توری نشو لیدلی. Voilà, parfait. ډېر ښه. مخکې ځو همداسې. On écrit la lettre H ensemble? اوس به مونږ تاسو د اش توری په ګډه سره ولیکو. Ok. Alors, la lettre H, on fait comme deux traits parallèles. نو د اش توری لپاره داسې دوه خطه وباسو څنګ پر څنګ. Et comme une échelle, on vient les relier. لکه په منځ کې به یو بل خط وباسو لکه د زینې په شکل. Ok. On fait ensemble. په ګډه سره لیکو. په دغه شکل سره خپل کتابچو کې تاسې هم په دې شکل سره د اش توری ولیکئ. Deux traits, un trait au milieu, comme une échelle. او داسې دوه خط څنګ پر څنګ او یا هم پر منځ کې لکه د زینې په شکل. Deux traits, un trait au milieu. په دغه شکل سره د اش توری لیکل کیږي. Trait. په دې شکل سره. Et Nayat me fait signe de télé. Ok. On en fait un dernier. یو اخرنی به مونږ ولیکو. تاسې د همیشه په توګه حداقل 10 وارې په خپل کتابچو کې ولیکئ. Mhm. Comme ça. Et un trait au milieu. په دغه شکل سره. Ok. Ok, très bien. À vous de mettre pause et d'écrire 10 fois la lettre H. مغې هم همدا وایي چې ویډیو ودروئ همدلته او 10 وارې حداقل د اش توری ولیکئ. دا مهم ده چې تاسې خپله تمرین کئ په خپله کتابچو کې تر څو ستاسو د لیکلو سره لاس مو راو شي. Maintenant, nous allons écrire la lettre H minuscule. اوس به مونږ تاسو زده کړو چې د اش توری په کوچني شکل سره څنګه لیکل کیږي. Alors, on fait un trait داسې یو خط وباسو et comme un pont. او یو بل داسې خط وباسو لکه د پول په شان. Un trait, un pont. په دې شکل سره. Un trait, un pont. Faites avec nous. دوی مونږ سره یو ځای ولیکئ د اش توری په کوچني شکل سره. Un trait, un pont. Un dernier. یو اخرنی به مونږ ولیکو. Un trait, un pont. په دې شکل. تاسې ویډیو ودروئ او 10 وارې حداقل دا هم ولیکئ ځان سره. Voilà, mettez pause sur la vidéo et écrivez 10 fois. Ouais. Ok. Alors, c'est quelle lettre ça, Inayat? H A Ça fait
Ça fait A. Ça fait A, puisque on n'entend pas, tac, on n'entend pas la lettre H. Tac. Fuit. On د n'entend اش pas. توری مونږ تاسو دلته نه اورو ځکه چې غږ یې نشته. À vous de lire avec nous. د مونږ سره یو ځای تاسې هم ولولئ. Ça, c'est quelle lettre? H, E, H, E. Donc ça fait E. E, tout à fait. On n'entend pas le H. H دلته هم silent ده. Mhm. On écrit ensemble. په ګډه سره لیکو. Donc, deux traits, un trait au milieu comme une échelle. د H په غټ شکل سره لکه څنګه چې لږ مخکې مونږ تاسو ولیکه په دا شکل سره لیکل کیږي. دوه څنګ په څنګ خط او یو په منځ کې لکه د زینې په شکل. Et comme une montagne. او Ici. د A توری چې لومړی توری ده دا مونږ تاسو زده کړی چې لکه د یو غر په شان داسې یو خط لیکل کیږي او په منځ کې یو خط. Ok. Un trait, un pont. دا د H توری په کوچنی شکل سره. Un cercle. Et un petit trait comme دا ça. هم د A توری په کوچنی شکل سره. Mhm. Pareil pour E, donc deux traits parallèles avec un trait comme une échelle. دلته درته وایي چې د H توری په دې شکل سره لیکل کیږي. دوه خط او یو په منځ کې لکه د زینې شکل. Mhm. Et ça, hop, comme ça. او د E توری په دې شکل سره لکه چرشاخې. Voilà, trois traits. Et là, comme tout à l'heure, un trait, un pont et comme une boucle. Hop. او دا هم لکه یوه ګنډه داسې په دې شکل سره. Mhm. Il faut vraiment écrire avec nous, faire tous les exercices avec nous, répéter avec nous. ستاسو لیکل ډیر مهم دي. تاسې باید ولیکئ او تمرین کول ستاسو لپاره ډیر مهم دي دغه تر څو چې د فرانسوي هغه لومړی تعداد او حروفونه یې او د هغه غږونه په صحیح شکل سره زده کړئ نو دا به ستاسو سره وروسته ډیر کومک وکړي. Ok. La dernière lettre que nous allons voir aujourd'hui est la lettre I. نو نن ورځ لپاره د اخرنۍ توری چې ده د ای توری ده دا به موږ تاسو په ګډ سره زده کړو. Qu'on retrouve dans merci. موږ تاسو د مرسی په لغت کې پیدا کولی شو. مرسی تاسو ټول پوهیږئ چې یعنی مننه. Qu'on retrouve dans pièce. موږ تاسو د پیس په جمله کې په لغت کې هم پیدا کولی شو. پیس دغه پیسو ته وایي د اوسپنې پیسو ته. Et qu'on retrouve dans livre. livre کتاب ته وایي. Qu'on retrouve aussi dans le mot persan pashto, taxi. Taxi. C'est ça, qui correspond exactement à cette lettre-là en persan. Ye. Laka di ye toray. Et ça, c'est comme en arabe, mais je sais pas si c'est pour pashto. Si, pashto aussi. Qui fait I. I. Parfait. Ok, maintenant on va repérer la lettre I. C'est facile, c'est juste un trait, simple. I majuscule. د ای توری ډیر په اسان شکل سره لیکل کیږي لکه تاسې لیدلی شئ تنه یو داسې سیده خط ده دغه د ای توری ده. Mettez pause et cherchez avec nous. ویډیو ودروئ او تاسې د ای په غټ شکل سره لیکل شوی توری پیدا کړئ په دغه جملو کې. C'est parti. اوس به موږ تاسو په ګډ سره پیدا کړو. سټاپ. د قسمت کې لیدلی شو د ای په غټ شکل سره لیکل شوی توری. پیس. د پیس په لغت کې. سټاپ. وی. دلته د وی په لغت کې وی یعنی هو. د ای توری لیدلی شو. Stop. Donc ça c'est un autre son du I quand il est avec le A
qu'on ne va pas voir. Donc là, le mot, c'est je l'ai. L'ai. Avoir. Comme j'ai. نو دا به وروسته موږ تاسو زده کړو دا دلته هم د ای توری ده خو کله چې ا ورسره یو ځای شي دا د بل غږ کوي Mhm. ستاپ Voilà. Et là, c'est pareil avec le A. Donc ça fait est. صافي Fait. ف نو کله چې د ای نه مخکې د ا راشي هغه د ای غږ کوي لکه ف نو دلته هم د ای توری شته دا به وروسته زده کړو چې کله د نه مخکې دا دوه لغتونه یو ځای شي څه غږ کوي اوس لپاره زموږ تاسو تمرکز په ای باندې ده چې ای باید زده کړو ستاپ Galerie. نو د قسمت کې ګالري په لغات کې هم د ای توری لیدلی شو Mhm. مخکې زه همداسې ستاپ Merci. مرسی په لغات کې هم شته ستاپ Je vous en prie. Je vous en prie Mm. Je vous en prie یعنی تاسې ښه راغلاست یا هیله کوم Donc on voit que la lettre I, elle est très présente en français. C'est une lettre très importante. نو موږ تاسو لیدلی شو چې د ای توری دا یو ډیر مهم توری ده په فرانسوي کې او په ډیرو ځایو کې د ای توری موږ تاسو لیدلی شو لکه څنګه په دې جملې کې تاسې ګورئ حد اقل یو دوه درې څلور پنځه شپږ حد اقل اووه ځلې په دغه جملې کې موږ تاسو د ای توری لیدلی شو Parfait. Maintenant, on va chercher la lettre I en minuscule. اوس به موږ تاسو د ای توری په کوچني او په غټ شکل سره Voilà, ou en majuscule. پیدا کړو په دغه جملو کې Mettez pause, comme d'habitude. د همیشه په توګه ویډیو ودروئ او تاسې د ای د غټ او کوچني شکل توری پیدا کړی On corrige. اوس یې موږ تاسو په ګډه سره د ای توری پیدا کوو Tu me dis stop. Ça marche. Stop. Voilà. I de pièce. د پیس د ای توری تاسو دلته لیدلی شئ همداسې مخکې ځو stop I de oui. ای د وی ای د وی په لغت کې یو بل شی زه غواړم تاسو سره ووایم تاسو سره شریک کړم نو د ای کوچنی شکل چې تاسې ګورئ یو خط ده او په سر یې یو کوچنۍ نقطه ده نو دا چې ده د ای هغه په کوچني شکل سره لیکل کیږي او دا په غټ شکل سره stop Je t'aide un peu, hein. Ok. همداسې مخکې ځو stop دلته هم شته د ای توری یو بل شی رښتیا زه غواړم تاسو سره شریک کړم د قسمت کې چې دا د ای توری نه ده دغه د ایل توری ده چې په کوچني شکل سره لیکل شوی دا به موږ تاسو وروسته بیا زده کړو Je l'ai fait. Je l'ai fait. Comme tout à l'heure, comme il y a le A, ça fait pas le son I. همداسې مخکې ځو stop ګالري کې هم د ای توری لیدلی شئ Voilà, galerie, tout à fait. stop merci کې د ای توری Merci. Et Nayat, il dort un petit peu. دا اخرنی لحظې دي فکر کوم چې زه هم لږ خسته شوی یم Ok. همداسې مخکې ځو stop Je vous en prie. Je vous en prie یعنی هیله کوم د قسمت کې هم د ای توری شته On va écrire la lettre I ensemble. اوس موږ تاسو په ګډ سره د ای توری لیکو Donc vous pouvez trouver la lettre I avec un trait. داسې Un trait en haut, un trait en bas. دا په غټ شکل سره د ای توری په دې شکل لیکل کیږي داسې یو خط اول به وباسو بیا په سر کې یو خط لاندې او یا هم په سر تاسو لیدلی شئ دا شکل Ici, on va apprendre la façon simple, c'est de faire un grand trait. اوس به موږ تاسو هغه اسانه طریقه چې زده کړو داسې یو د الف په شکل باندې داسې یو توری ولیکئ دا هم د ای توری کیږي Oui, c'est ça. Comme alif. Mais ça fait pas le son A, hein. Attention. نو دا د الف غږ نه کوي دا ته باید فکر وي دا د ای غږ کوي ای Mettez pause, écrivez 10 fois. ویډیو ودروئ او زموږ سره یو ځای حد اقل 10 وارې د ای توری ولیکئ
À l'écrit, on utilise plutôt celui-là, c'est vrai. په لیکلو کې مونږه ډېر هغه یو استعمالوو کله چې په غټ شکل لیکو په دغه شکل C'est pour faire la différence avec le L. Parfois, les personnes confondent. چې هغه د څه ورته وایي هغه فرق معلوم شي د ایل په کوچني شکل سره ځکه چې ایل هم په کوچني شکل سره په دغه شکل لیکل کیږي نو فرق باید معلوم شي چې دا کوچنی ایل ده او که دا په غټ شکل سره ای ده Le I en minuscule. اوس موږ تاسو به د ای توری په کوچني شکل سره زده کړو Un tout petit trait et un point. داسې یو کوچنی خط او په سر یو نقطه دا کیږي د ای کوچنی توری Un tout petit trait, un point. Faites avec nous. د موږ سره یو ځای ولیکئ Un tout petit trait, un point. داسې یو کوچنی خط او په سر نقطه دا هم د ای توری Ok. À vous, mettez pause, écrivez 10 fois. اوس تاسې حد اقل 10 وارې دغه توری هم ولیکئ ځان سره Ok. Alors, on lit ensemble. Vous lisez avec nous. اوس به موږ تاسو په ګډه سره دغه لولو C'est quelle lettre? B I Donc, ça fait B. B B, B et I. B. B I ça fait B Voilà. En grand, en petit, en majuscule, en minuscule. په غټ او کوچني شکل سره لیدلی شئ Ça, c'est C I Si si. Et pas qui, hein, parce qu'on a le I. Donc, ça fait S, comme le serpent. د س نه وروسته چې هر وخت د ای توری راشي نو هغه د س غږ کوي D I ça fait di Di. F I ça fait fi Fi. Bi. Bi Si. Si Di. Di Fi. Fi Parfait. Alors, maintenant, on va réviser toutes les lettres depuis le début. اوس به موږ تاسو بیرته سانه تکرار کړو هغه ټول تورې چې له اول نه تر اوسه موږ تاسو زده کړي Ok. Alors, ici, c'est quelle lettre? F A C ça fait fac Fac. Exactement. Fac. Comme université. On a déjà vu ce mot. لکه د پانتون یونیورسيټي فاکولټي C A F E Donc, la première syllabe, juste celui-là, ça fait quel son? K Et ici? Caf. Et si on rajoute un accent, ça fait café. نو د کله چې د ا په سر باندې داسې یو کوچنی خط کش کړي نو دا کېږي کافې کافې نو کافي ته وایي Ok, ici. C A D I Donc juste cette syllabe, ça fait K ici. Di Cadi. ça fait Kadi Donc CA, on se souvient comme dans coca, ça fait que. Ok, comme dans café. Et également cadi. Cadi. کدی کدی چې دا د دغه ته وایي کله چې هم د غټو مغازو کې یا کغفوخ کې یا لیدل کې د سودا لپاره زو سودا خلو نو هغه لپاره داسې یو کوچنی باکسه وي د سودا چې پکې اچوي هغه ته وایي کدی Ça c'est quelle lettre? B A D G E Alors juste celui-là. Ba Voilà. B-A, ça fait bas. Ba Ça fait D voilà, donc ensemble ça fait Bad bad. Et G-E, ça fait quel son? G. Je. Donc on se souvient, G-O, G-A, G-U, ça fait ge. Mais quand il y a un E après, ça fait je. نو کله چې د ژ نه وروسته د ا د او د ای توری راشي هغه د ګ غږ کوي خو کله چې د ژ نه وروسته د ا او ای توری راشي نو هغه د ژ غږ کوي Donc ça fait je. badge Badge. badge
نو دغه دلته د بچ غږ کوي. Donc, fac, université. کافې، Mhm. Café. صدي کدي، Caddie, voilà, pardon. c'est bien. Comme dans Coca, caddie. کدي، دغه ته کدي وایي. Voilà. بچ، Badge. Badge, c'est comme une petite carte. Et parfois, on bip pour entrer dans des endroits où on doit montrer pour accéder à un endroit. بچ چې دا د کارت ته وایي، چې مثلا بعضې کوم ځای کې چې کار کوي یو بچ درکوي چې هغه کې ستا نوم لیکلی وي، ستا عکس وي، Mhm. او دغه ته وایي بچ. Ok. Fac, فک، café, کافې، caddie, کدي، badge. بچ. Parfait. Hop. Bravo à vous, vous êtes allé au bout de cette vidéo. ډېر ښه، اوس موږ تاسو را ورسېدلو د ویډیو پای ته. نو ډېره مننه تر دې مهاله زموږ سره ویه. Voilà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de tous les jours continuer à écrire les lettres, d'accord? Vous entraînez un peu tous les jours, c'est comme ça qu'on mémorise. نو له یاده مو نه وځي چې تاسې همیشه درسونه ځان سره تکراروئ، درسونه ځان سره تمرین کوئ. نو په همده شکل سره موږ تاسو درسونه به خپل ذهن ته وسپارو او همداسې به مخکې ځو. Merci beaucoup, bravo à vous et à très bientôt. ډېره مننه له تاسو، موفقه اوسئ، خوشحاله اوسئ. بیا سره ګورو په راتلونکي درس کې.